ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज समस्त मुनि मानकु सुकमुनि जहाँ जहाँ कहीगले तेणु समस्त मुनि माने ताको पालन करुछंती। केमिति ए संसार रे धर्म स्थापन हब, केमिति अधर्म विनाश हब। तेणु से आज कली जुगरे पीढ़ी पर पीढ़ी गुरु माने आसंती आउ घरे घरे पूरे पूरे धर्म संस्थापन पाई हरिनाम को प्रचार करती। कहीं कली जुगरे हरिनाम कीर्तन भजन रे एटी धर्म संस्थापन हुए, समस्त पाप विध्वंस होता है। तेणु कली जुगरे जो 4,32,000 वर्ष तेणु केते क्षय हैला। आउ केउ केउ राजा ए कली जुगरे प्रथम रु आरंभ करी कलीर आरंभ रु केउ केउ राजा माने थिले आउ से माने केते केते दिन भोग करिसंती। ए सुंदर कथा आज पचारुछंती। तेणु सुकमुनि कौन कहउछंती? सोमवंशर भोग विषय वर्णन हेतु अंतरे कहती व्यासक नंदन। हेतु अंतरे कहती व्यासक नंदन। हेतु अंतरे कहती व्यासक नंदन। कलीर आद्य भोग जे सोमवंश कले उत्तम करीन सेई परजा पालिले। उत्तम करीन सेई परजा पालिले। उत्तम करीन सेई परजा पालिले। 1100 बरस कली भोग करी अष्टादश पुरुष जे हेले दंडधारी। अष्टादश पुरुष जे हेले दंडधारी। अष्टादश पुरुष जे हेले दंडधारी। तेणु जिते कलीर आद्य भोग हैला, कली जितेबले प्रथमे आसिला सेतेबले सोमवंश माने सोमवंशर राजा माने ए कली की भोग कले। 1100 वर्ष 1100 वर्ष कली की भोग कले सोमवंश राजा माने। ए 1100 वर्ष भितरे परीक्षित मध्य ए कली की भोग कले। आउ तापरे आसिला चंद्रवंश। चंद्रवंश रे केते वर्ष भोग कले? परीक्षितंकर वंश यही ठारू गला एउ तारु चंद्रद्युम्न नामे राजा हेला। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तांकर वंश लोके होइले राजन 14 पुरुष रे जे होई गले लीन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तेणु सोमवंश जेतले प्रथम कली आरंभ हैला सेतले सोमवंशर राजा माने 1100 वर्ष पर्यंत कली की भोग कले। कली जुगरे रहिले सेतिरे 18 पुरुष चलिला। 18 पुरुष पर्यंत कली की भोग कले। सेतिरे परीक्षित राजा मध्य थिले। तापरे आसिले चंद्रद्युम्न राजा। चंद्रद्युम्न जेतेबेले राजूती कले सेतेबेले तांकर 14 पुरुष पर्यंत कली भोग कले। 14 पुरुष पर्यंत कली भोग कले। मगध देश रे सेई पुणी हेले जात पुरंजन नाम रे से होइले विख्यात। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ।
রাজা পণে চক্রবর্তী মহাপরিতাপ মন্ত্রী কি দিনে ক রাজা কলা মহাকোপ জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেଣୁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଳିକି ଭୋଗ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ମଗଧ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ମଗଧ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତେଣୁ ଏମିତି ଉପଦ୍ରବ କଲେ, ଏମିତି କ୍ରୋଧୀ ହେଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ପୁଅକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅକୁ ସେଠି ରାଜା କରେଇଲେ। ମଗଧ ଦେଶରେ ସେଇ ପୁଣି ହେଲେ ଜାତ ପୁରଞ୍ଜନ ନାମରେ ସେ ହୋଇଲେ ବିଖ୍ୟାତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। রাজা পণে চক্রবর্তী মহাপরিতাপ মন্ত্রী কি দিনে ক রাজা কলা মহাকোপ জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। সে অপমানরে মন্ত্রী রাজাকু সংহারি তার পুত্রকু সেই কলা দণ্ডধারী। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ ପୁରଞ୍ଜନକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା କଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର 5 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ସେଇଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା। 5 ପୁରୁଷେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ହେଲା ଶେଷ। ତାଙ୍କର ଭୋଗ 160 ବରଷ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଳିରେ ଭୋଗ ହେଲା 160 ବର୍ଷ। ସେଇଠି 5 ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ରାଜା ହେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ରାଜା ହେଲା ପରେ ସେ 10 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳି ଭୋଗ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ରାଜା ହେଲେ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଯେତେବେଳେ କଳିରେ 360 ଦିନ ଭୋଗ କଲେ ତାଙ୍କର 10 ପୁରୁଷ ସେଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜଙ୍କର 10 ପୁରୁଷ ସେଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କିଏ ରାଜା ହେଲେ? 360 ଦିନ ଭୋଗ ସେ କରିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ନାମରେ ରାଜନ ପୁନରପି ହେଲେ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। 30 পুরুষ ভোগ করিলে সে রাজা। কিছু কাল সুখ ভোগ কলে তো পরজা। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। 896 ବର୍ଷ ଭୋଗ କଲେ। 896 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରି ଗୋପାଳ ନାମକ ରାଜା ହେଲେ ମଧୁପୁରୀ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ 10 ପୁରୁଷ ଭୋଗ କଲା ପରେ 360 ଦିନ ଭୋଗ କଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଏମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ପାଳିଲେ 30 ପୁରୁଷ। 30 ପୁରୁଷ ଭୋଗ କଲେ କଳିରେ। 896 ବର୍ଷ ଯାହାକି ସିଏ ଭୋଗ କଲେ କଳିରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋମବଂଶ
ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କଳିକି ଭୋଗ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କିଏ 18 ପୁରୁଷ, କିଏ 14 ପୁରୁଷ, କିଏ 7 ପୁରୁଷ ଏମିତି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଳିକି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋପାଳ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ। ସେଇ ମଧୁପୁରୀରେ 7 ପୁରୁଷ, ସେଠି 7 ପୁରୁଷର ନୃପତି ହେଲେ। 7 ପୁରୁଷ ସେମାନେ ହୋଇଲେ ନୃପତି, ମୂର୍ଖପଣେ ହରାଇଲେ ଆପଣାର ପୃଥି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। 170 ବରଷ ସରୁ ଭଗତାର, ଏଥିର ଉତାରୁ ହେଲେ ଶମ୍ଭୁ ନୃପବର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ, ଯାହାକି ସେ 7 ପୁରୁଷ ଭୋଗ କଲେ। 170 ବର୍ଷ ଭୋଗ କଲା ପରେ ଶମ୍ଭୁ ନାମରେ ଜଣେ ନୃପବର ହେଲେ। ତେଣୁ ଶମ୍ଭୁ 10 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି କଳିକି ଭୋଗ କଲେ। 10 ପୁରୁଷରେ 496 ସହସ୍ର, 496 ବର୍ଷ ସେ ଭୋଗ କଲେ କଳିରେ। ତେଣୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 14 ପୁରୁଷ, 18 ପୁରୁଷ, 30 ପୁରୁଷ ଏମିତି କଳିରେ ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏ କଳିକି ଭୋଗ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ପୁରୁଷ ରହୁଛି, କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳି ଭୋଗ କରୁଛି, ତାକୁ ଆଜି ହିସାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନେ। ସୁକମୁନି ସମସ୍ତ କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଛନ୍ତି। ତହିଁ ଉତାରୁ ଅନନ୍ତ ନାମେ ମହାରାଜା, ପୁତ୍ର ଅଧିକ କରି ପାଳିଲେ ପରଜା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଅବନ୍ତୀ ଦେଶରେ ସେଇ ପାଇଲେ ପୂଜା, 5 ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ତହିଁ ହେଲେ ରାଜା। 5 ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ତହିଁ ହେଲେ ରାଜା, 5 ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ତହିଁ ହେଲେ ରାଜା। ତେଣୁ ତାପରେ ଆସିଲେ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଜଣେ ରାଜା ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପାଳିଲେ, ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରଖିଲେ। 5 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ପାଳିଲେ। 5 ପୁରୁଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ରାଜା ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ଆସିଗଲେ ନନ୍ଦ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା। ଯେ ନନ୍ଦ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିପାରିଲେନି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାଚାର କଲେ। ନନ୍ଦ ନାମରେ ଯେଉଁ ରାଜା ହେଲେ, ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ, ଅବିଚାର କଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁକମୁନି? ଏ ଉତାରେ ନନ୍ଦ ନାମେ ତହିଁ ରାଜା ହେଲା, ବହୁତ ଅନ୍ୟାଚାରରେ ପରଜା ପାଳିଲା। ବହୁତ ଅନ୍ୟାଚାରରେ ପରଜା ପାଳିଲା, ବହୁତ ଅନ୍ୟାଚାରରେ ପରଜା ପାଳିଲା। ମ୍ଲେଚ୍ଛା ଦିଆଚାରେ ସେଇ ରାଜା ହୀନ ହୋଇ, ଅଧର୍ମ ଆଚରଣରେ ଭୋଗ କଲା ମଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ।
ତେଣୁ ସିଏ ରାଜା ନନ୍ଦ ରାଜା ହେଲା ପରେ ଏମିତି ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି କର୍ମ କଲେ, ଏମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଲେ, ଅନ୍ୟାଚାର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଗଲା। 16 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠି ରାଜୁତି କଲେ। 16 ପୁରୁଷ ପରେ 16 ପୁରୁଷ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। 6 ବର୍ଷ ସେ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ପାଳନ କଲେ। କଳିରେ 6 ବର୍ଷ ସେ ଭୋଗ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତହିଁର ଉତାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ହେଲେ ରାଜା, ସୁଧର୍ମ ପର କରିଣ ପାଳିଲେ ପରଜା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଆଚାରେ ରହି ପାଳିଲେ ସେଇ କିଛି ଧର୍ମ, ବେଦ ବାକ୍ୟରେ କରିଲେ ସେଇ ସର୍ବକର୍ମ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। 10 ପୁରୁଷ ସେଇ ଯେ ହୋଇଲେ ନୃପତି, 7 ବର୍ଷ ସେଇ ପାଳିଲେ କକ୍ଷିତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତୁରୁକ ରାଜ ପାଳିଲେ 14 ପୁରୁଷ, ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ଆଚାରେ ସେଇ ଶାସିଲେ କଦେଶ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। 500 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେଲା ତାଙ୍କର, ମୋର ହଟ୍ଟା କରିଲେ ତଇ ଅଧିକାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଆସିଲେ 10 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଳିକି ଭୋଗ କଲେ। ତୁର୍କୀ ଆସିଲେ ସେ 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିକି ଭୋଗ କଲେ। ମରହଟ୍ଟା ଆସିଲେ ସେ 8 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିକି ଭୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ଫିରିଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ପାଳିଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ସେ କଥା ମଣିଲେ। ତେଣୁ ଛାଗଳ ମଦ ଆହାର କଲେ। ଛାଗଳ ମଦ ସେଉ ଯେ କରିଲେ ଆହାର, ପ୍ରକୃତି କରି ସେମାନେ ନଘେ ନିଲେ ନୀର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ନୀତି ନୀତି ଛାଗଳ ଯେ ବହୁ ବଧ କରି, ବହୁତ ପୃଥିରେ ସେଇ ଏବେ ଅଧିକାରୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଫିରିଙ୍ଗି 13 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିକି ଭୋଗ କଲେ। ଛାଗଳ ମାଂସ ଏବଂ ମଦ ଏସବୁର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଛାଗଳ ମାଂସକୁ ଆଜି ଛାଗଳକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ମଦର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମଦକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ଏସବୁ ଫିରିଙ୍ଗି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଫିରିଙ୍ଗି 13 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଳିକି ଭୋଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏ କଳିକୁ ଭୋଗ କଲେ, କିଏ 14 ପୁରୁଷ, କିଏ 15 ପୁରୁଷ, କିଏ 18 ପୁରୁଷ, ଏମିତି ଭୋଗ କରି କରି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଅଧର୍ମ ଘଟିଯିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠି ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ, ଏଠି ଧର୍ମ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଧର୍ମ ଆଉ ଜାତିକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ହେବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯିବ। 10-5 ଗ୍ରାମରେ ଯେ ଲୋକ 2-4
এতে রহিবে আউ সর্বে জীবে মরি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। এতে রহিবে আউ সর্বে জীবে মরি, 10-5 গ্রামরে যে লোক 2-4। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। পশ্চিম দেশরে একা থকায় রহিবে, বিষ্ণু অংশে যেতে লোক জাত হইথিবে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। তেণু ধীরে ধীরে যেତେବେଳେ କଳିର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆଡ଼କୁ ଆସିଯିବ, ମଧ୍ୟାନ୍ତର ସମୟ ଆସିଯିବ କଳିର, ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ମାନିବେନି। ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ପଠେଇବା ଏବଂ ଅଧର୍ମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଆଜି ଲହ ଲହ ଜୁଆ କାଢ଼ି ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ 10-5 ଗାଁରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିବେ। ବେଶୀ ରହିବେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖମୁନି? ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ନଦୀ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେଠି ଲୋକମାନେ ରହୁନଥିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ କଳି ଲାଗିଯିବ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯେମିତି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ହଣାକଟା ହେଇ ଶେଷ ହେଇଯିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହୁଥିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରେ କିଛି ଅଧିକ ଲୋକ ରହିଥିବେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିବେ, ଏମିତି 100 ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଆଉ ସ୍ରୋତ ବହିବନି। ପୂର୍ବର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖି ହେବନି। ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନେ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ଗାଁ ଆଉ ନଥିବ, ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଇଥିବ, ସମତଳ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ କୋଶକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଠି କିଛି ଗାଁ ଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆସିବେ, ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖିବେ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଉଳ ଥିଲା, ଏଠି ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଏଠି କେତେ କୋଠା ଘର ଥିଲା, ଏଠି ରାଜାଙ୍କର ଉଆସ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ନଦୀରେ, ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସ୍ରୋତ ବହୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେସବୁ କେବଳ ବିରଳ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଏମିତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପୁଣି ଥରେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ପୁଣି ବଡ଼ ହେବେ, ପୁଣି କଳିରେ ସେମାନେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିବ, ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିବ, ଏମିତି ସଂହାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ସଂହାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂହାର ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆସିଗଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଯିବ, ଘର ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ପୁଣି କଳି ଆହୁରି ବିତ୍ପାତ କରିବ। ତେଣୁ କଳି କ'ଣ ବିତ୍ପାତ କରିବ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଭଜରେ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଜପରେ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଭଜରେ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଜପରେ। ସଂସାରରୁ ପାରି ହେବୁ, ସଂସାରରୁ ପାରି ହେବୁ ଏହି ଏକା ସତ୍ୟରେ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଭଜରେ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଜପରେ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଭଜରେ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଜପରେ।